ಕುಲಗುರು ಶ್ರೀ ಸೋಮವಂಶಿ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ. ಮಹಾರಾಜರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಗರದ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲೂ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ. ದಾಸರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಅಂತರಂಗದ ಕಥಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ಇದು ಪತ್ರಿಕಾರಂಗದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಯಸುವ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಮೀರಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪಸ್ತಾಪುರ್ ಹೈಟೆಕ್ ಇಎನ್ಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್. ವಿವಿಧ ಹೈಟೆಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್. ಈಗ ಪಸ್ತಾಪುರ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಣಿ. ಪೂಜಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ದೀಪಕ್ ಅವರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಇದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಆಗ್ರಹ. ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕ ಬಸವರಾಜ್ ಕೋನೆಕ್ ಒತ್ತಾಯ. ವಾರದೊಳಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳ ನಿಯೋಗದಿಂದ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ. ಸಿಪಿಐಎಂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ. ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ನಾಯರ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಬಿ ಸಜ್ಜನ್ ಆಕ್ಷೇಪ. ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸಜ್ಜನ್, ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಹೆಸರು ಮುದ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆರ್ಜೆ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಕುಲಗುರು ಶ್ರೀ ಸೋಮವಂಶಿ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಂಶಿ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಮಹಾರಾಜರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕುಲಗುರು ಶ್ರೀ ಸೋಮವಂಶಿಯ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಮಹಾರಾಜರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಾರಾಜರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಭಜನಾ ತಂಡದವರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯು ಶಾ ಬಜಾರ್ನ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಲಾಲ್ ಹನುಮಾನ್, ಕಟಗರಪುರ, ಮಾಯಾ ಮಂದಿರ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಾಕೀಸ್, ಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಂಡೆ ಬಜಾರ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಮರಳಿ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. नेहमी तुमची बाई Thank you.
बड़े ही वीर थे, बड़े ही सुशील थे। उन्होंने हमेशा सच्चाई के साथ रहा और उन्होंने ऐसे कार्य विश्व में करके दिखाए कि शायद कोई राजा नहीं किया। तो आज ये संदेश देना चाहता हूँ ये संघ को, उनके जो कार्य किए थे उस कार्यों को हम सीखे, उनसे जो है हम हौसला बढ़ाएं और समाज में जिस तरह विविधता उन्होंने दिखाई थी, आज हमें समाज में और विश्व में सारे समाज को विविधता दिखाने की जरूरत है। जब तक ये भी संदेश देता है कि समाज आज हमारा एकत्र है, जमहूरियत में एकत्रता बहुत ज़रूरत है। हम ये भी साबित करना चाहते हैं कि समाज में सब हम एक है और आगे चलकर ये अखंडता को हम साथ रखेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम श्रीमती सुनंदा पवार, सोमवंश सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज की मैं महिला मंडल की कार्यकर्ता हूँ। आज सोमवंश सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज की ओर से सहस्त्रार्जुन महाराज की जयंती मनाई जा रही है। यह सहस्त्रार्जुन जयंती हर वर्ष मनाया जा रहा है। आज भव्य रूप से हम इस जयंती को मना रहे हैं। शुक्ल पक्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी को आज हमारे महाराज सहस्त्रार्जुन का जन्म हुआ था। इसी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी माताएं और बहनें यहाँ पर उपलब्ध होकर के और हमारे समाज के सभी बंधु भगीने आज यह शोभा यात्रा हमने यहाँ पर निकाली है। इस शोभा यात्रा में आज हम अनेक प्रकार के विविध कार्यक्रम यहाँ पर उपलब्ध किए हैं। जैसे कि यहाँ पर पुरुषों ने यहाँ पर अनेक प्रकार के गीत और ढोल वगैरह उससे हमने शोभा यात्रा निकाली हुई है। तो इस सहस्त्रार्जुन महाराज हमारे ये त्रेता युग के महाराज थे। तो इन्होंने त्रेता युग से ही रावण के भी ये प्रिय मित्र बने थे, क्योंकि इन्होंने रावण जैसे महान योद्धा को इन्होंने पराजित करके एक अपनी स्वतंत्रता उन्होंने कायम की थी। नर्मदा तट के ऊपर इन्होंने महिष्मती नामक राजधानी उन्होंने उपलब्ध करके वहाँ से उन्होंने अपनी राजधानी का उन्होंने राजपाट चलाया था। तो ऐसे महान योद्धा का और ऐसे पराक्रमी और धार्मिक और बलवान जैसे इस योद्धा का हमने क्षत्रिय समाज की ओर से हम यह जयंती मनाए जा रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में मैं सभी हमारे समाज बांधवों को सभी को एक तरह से उपलब्धि के लिए मैं उन्हें दृढ़ निश्चित करती हूँ कि सभी यहाँ पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए हैं। तो सभी को धन्यवाद और इसी तरह से हम हर वर्ष इस कार्यक्रम को मनाएंगे। इसी के साथ मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोलो सहस्त्रार्जुन महाराज की जय। ನಾನು ಸುಭಾಷ್ ಕಮಲಾಪುರೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮವಂಶ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಇವತ್ತು 7 ನವೆಂಬರ್ 2016 ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರ ಮಹಾರಾಜನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕುಟುಂಬ ಸಹಪರಿವಾರ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಆಭಾರಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಜೈ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜೈ.
ಈ ವೇಳೆ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಡಿ ಪವಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುಸಾ ಬಾರಡ್, ಖಜಾಂಚಿಯಾದ ಸುಭಾಷ್ ಕಮಲಾಪುರೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು, ಹಿರಿಯರು, ಮಾತೆಯರು, ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ದಾಸರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಅಂತರಂಗದ ಕದಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವು ಜರುಗಿತು. ಕನಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಹೊಸ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ದಿನಾಂಕ 6/11/2016 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇಡಂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತರಂಗದ ಕದಾ ಎಂಬ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಬೌದ್ಧಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ವೈಚಾರಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಳಿಗೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಪಾದಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಮೃತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದ ಸೇವೆ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ತಲೇಖಾನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತರಂಗದ ಕದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಸರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ 40 ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ರಂಗದ ಕದವನ್ನು ತೆರೆಕೊಂಡು ಮೋಸದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಂಗದ ಕದದ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯ ತಮ್ಮ 40 ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ, ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪರಿವಾರದ ಆತ್ಮೀಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸಂತೋಷ. ಅಂತರಂಗದ ಈ ಕದಾ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ. ಶರಣರ ದಾಸರ ಈ ನಾಡು ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ನಾಡಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಅಂತರಂಗದ ಕದಾ ಎಂಬ ಈ ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇಡಂ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದ ಕದಾ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೀಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಂದು ಮೀರಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು. ಅರಿಮಲಾಪುರ ಮಠದ ಮಠಾಧೀಶ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಂದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಠ ಸಂಸಾರ ಮಠವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದು ಕೇರಳದ ಮೀರಾ ಎಂಬುವರನ್ನ ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನಾ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಠಗಳ ಮಠಾಧೀಶರು, ಗಣ್ಯರು ಈ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಣವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಅರೆಮಲ್ಲಾಪುರ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೂಲತಃ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದವರು. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರ ಒತ್ತಾಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅಂತ ಜನರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯನ್ನು
ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಠಾಧೀಶರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾವು ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಾಯದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ ಪೀಠದ ಪರಂಪರೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪೀಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಗೃಹಸ್ಥ ಪೀಠ ಇದೆ. ಅದೇ ಪೀಠವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಸುಲಫಲ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾರಂಗಧರ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಂದೋಲನದ ಕೋರಣೇಶ್ವರ ಮಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರಡಗಿ, ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಪಾಳಶ್ರೀ, ನಾಗೂರು ಶ್ರೀ, ರಟಕಲ ಶ್ರೀ, ತೋನಸನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ, ಮಹಂಗಾವು ಕಳ್ಳಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನರಿಬೋಳ್, ಕೇರಳದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭುವನೇಂದ್ರ, ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್, ವಧುವಿನ ತಾಯಿ, ಬಂಧುಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪಸ್ತಾಪುರ್ ಹೈಟೆಕ್ ಇಎನ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಸ್ತಾಪುರ್ ಹೈಟೆಕ್ ಇಎನ್ಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಚಾಲನೆ ಪಡೆಯಿತು. ವೈದ್ಯರ ಕುಟುಂಬವೇ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಪಸ್ತಾಪುರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜನಸೇವೆಗೆ ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಪಸ್ತಾಪುರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ್ತಿ ದಂಪತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಾಲನೆ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಜಿಎಂ ಪಸ್ತಾಪುರ್, ಎಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್ನ ಡೀನ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಹ್ರಾ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಸರ್ಜರಿ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಸರ್ಜರಿ, ಸೆಪ್ಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ, ಸೆಪ್ಟೋರಿನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ, ನೇಸಲ್ ಬೋನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸರ್ಜರಿ, ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸರ್ಜರಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗನಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಪಸ್ತಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯಾದ ದೀಪ್ತಿ ಪಸ್ತಾಪುರ್ ಇವರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೋಟ್ಲ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪಸ್ತಾಪುರ್ ಹೈಟೆಕ್ ENT ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಪಸ್ತಾಪುರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ENTಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ DNB ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಔರಂಗಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ MGM ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪಸ್ತಾಪುರ್ ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇವತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜನ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು
ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹೈಟೆಕ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಪಸ್ತಾಪುರ್, ಎಸ್ಎಂ ಪಸ್ತಾಪುರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರುಗೇಶ್ ಪಸ್ತಾಪುರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಗುಡೂರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಬಿ ಚಾಂದ್ವಾಡೇಕರ್, ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪೂಜಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೂಜಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹರ್ಷದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ರಾಸಂಗಿಕರ್, ಪೂಜಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಓನರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಪೂಜಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ದೀಪಕ್ ಯಳಸಂಗಿಕರ್ ಈ ವೇಳೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮೂರನೆಯ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಕೋನೇಕ್ರವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಪ್ರಕಾಶಕ ಬಸವರಾಜ್ ಕೋನೇಕ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜರುಗಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಮನು ಬೆಳಗಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಂದು ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಈ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸದ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅದು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 4 ವಿಭಾಗ ಕಂದ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿದೆ, 2ನೇದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಈಗ 3ನೇದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒತ್ತಾಯನ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಸಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ವತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೆರಿಕ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಥಮ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು. ಆಗ ಲೆನಿನ್ನ ತತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೀನಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ಬರ್ಮಾ, ಭಾರತ ದೇಶ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಇತ್ತು, ಅಮೆರಿಕ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಾದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಅವೆಲ್ಲ ಅವರದೇ. ಇದು ಡಚ್ಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾರು ಯಾವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯುದ್ಧನೇ ಪ್ರಥಮ ಯುದ್ಧ. 2ನೇ ಯುದ್ಧನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಯುದ್ಧದ ಒಳಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬಲಹೀನವಾದಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಲೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಲೆನಿನ್ನ ತತ್ವ. ಸೊ
ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಗನೆ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಸಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲೆನಿನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದೇ. ಆ 1914ರಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಯುದ್ಧದ ಒಳಗೆ ರಷ್ಯನ್ ಸೈನ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಆ ಸೈನ್ಯದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆನಿನ್ ಕರೆಯೋದು, ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕರೆಯೋದು ದ ಪೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಒಂದು ಇದೇನಿದೆ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳೇನಿದೆ, ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಅಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ರೊಸ್ತೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಶೋಷಣೆ, ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪದ ಆಡಳಿತನೇ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು. ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಭಾಗ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮೋಸ್ಕೋಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 7 ಡಿಗ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. 7 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ. ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ 38ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ. 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. 41ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ನ ಕಡೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಸತ್ತವನು. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಲೆ ಮಗನಾಗಿ ಬೆಳೆದವ ನಾನು. ಅದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಆ ನೋವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಬಂದಾಗ ನೀವು ರೈತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಾಡುವ ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಷ ಹಾಕಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ವಿಜಿಕೆ ನಾಯರ್, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಮಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌರಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮಾವೇಶದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಪಿ ಸಜ್ಜನ್ ರವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಮಾವೇಶದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಬಿ ಸಜ್ಜನ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಾವೇಶ ಆಯಿತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಅದು CITU ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ CITUದು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹಲವಾರು ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಡ್ಕಾಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿವಸಗಳು ಭಾಳ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೋದು. ಅದು ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಿತ ಒಂದು ಸಂಘ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೌಕರದಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಂತ ಈ ಥರ. ಇದು ನನಗೆ ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿವಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ ಹೂಗಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೌರೀಶ್ ಮಠಪತಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ.